بریک کے بعد آپ کا خیر مقدم ہے۔ ایک خاتون انوائرمنٹل ایڈوکیٹ صدیوں پرانے کشمیری پکوان شاہی شیرہ کے احیاء کے لیے کوشاں ہیں۔ روحاب میر نے اپنی جدوجہد سے اپنے گھر میں ایک چھوٹا سا فوڈ یونٹ قائم کیا ہے۔ اب وہ اپنے فوڈ پروسیسنگ یونٹ کی مالک بننا چاہتی ہیں۔ ہمارے اسسٹنٹ نیوز ایڈیٹر پرویز بٹ کی خصوصی رپورٹ۔ ایک انوائرمنٹلسٹ کے بطور اپنی خدمات انجام دینے والی روحاب میر نے اپنی ملازمت جاری رکھتے ہوئے صدیوں پرانی کشمیری ڈش شاہی شیرہ کو زندہ کرنے کا ذمہ لیا ہے۔ روحاب نے سری نگر شہر کے نوشہرہ علاقے میں ایک چھوٹا سا فوڈ یونٹ کھین خوردن قائم کیا ہے۔ یہی پر وہ اپنا شاہی شیرہ بناتی ہے۔ اسے بنانے کی ترکیب روحاب نے اپنی دادی اور والدہ سے سیکھی ہے۔ اپنی کزن کی شادی کے دوران روحاب نے پہلی بار شاہی شیرہ بنا کر مہمانوں کو پیش کیا۔ تبھی سے ایک بار پھر شاہی شیرہ کو مقبول بنا دینے کا خیال اس کے ذہن میں بیٹھ گیا۔ اس مشروب کا ذائقہ اس قدر پسند کیا گیا کہ روحاب کو فوری طور پر بلک میں شاہی شیرہ بنانے کے آرڈرز ملنے لگے تھے۔ روحاب نے اپنی والدہ کی مدد سے کشمیر یونیورسٹی میں منعقدہ فوڈ فیسٹیول کے دوران 300 سے زیادہ شرکاء کو شاہی شیرہ پیش کیا تھا۔ شاہی شیرہ ایک صحت بخش مشروب ہے جو 4 مختلف پھلوں خوبانی، ریڈ بیری، بلیک بیری اور مکسڈ بیری سے بنایا جاتا ہے۔ ہر ایک کا ذائقہ کافی منفرد ہوتا ہے۔ استعمال کرنے والوں کو صحت کے حوالے سے فائدہ بھی ملتا ہے۔ ہم نے آن لائن پیج ایک کریٹ کیا اور وہاں پہ اپنا جو بھی ڈسکرپشن ہے شاہی شیرے کا وہ دیا، اور پیپل اسٹارٹیڈ فالوئنگ اس اینڈ پیپل اسٹارٹیڈ آرڈرنگ فرام دیٹ آن لائن آرڈرز، دے گیو آن لائن آرڈرز۔ تو پھر ہمیں کیا کہتے ہیں اس کو وہیں سے جرنی شروع ہوئی، اور وی ہیو سروڈ ان مور دین 100 ویڈنگس ان لاسٹ ایئر 2021 اینڈ ٹوڈے وی آر کنٹینیوسلی وی آر ہیونگ آرڈرز، مطلب جو شادی پہ آرڈر کرتے ہیں تم وہ پھر سال پہ بھی آرڈر کرتے ہیں۔ دہلی سے ابھی ریسنٹلی آرڈر آیا ہے، دے ہیو دس برتھ ڈے پارٹی کمنگ اپ اینڈ دے ہیو آرڈرڈ اراؤنڈ اباؤٹ 100 bottles and this is how it has created an impact because it is an ancient drink which people want to know how it is and when they are taking it they are loving it. روحاب کو شروعاتی دنوں میں اپنے قریبی عزیزوں کی طرف سے کافی تنقید کا سامنا رہا، لیکن اس کے خاندان کے لوگوں، خاص طور پر اس کے سسرال والوں اور خود روحاب کے شوہر کو اس پر پورا بھروسہ تھا۔ روحاب اپنی خود کی کمائی سے بچائی گئی بہت تھوڑی سی رقم سے اس چھوٹے سے یونٹ کو قائم کرنے میں کامیاب ہوئی۔ کامیابی کے اس سفر میں روحاب کی دادی اور والدہ اس کا سہارا بنی رہی۔ خون تہ اوس روزان صاف، خون تہ اوس روزان بدستور، خون اوس برابر روزان۔ پتہٕ حظ ٲسۍ أسۍ دِوان، ٲس موج پنٕنۍ اَسہِ دِوان یِم شیرٕ، ییٚلہِ موج پنٕنۍ ٲس اَسہِ یِم شیرٕ کران، یہِ ہسا ٲسۍ اَسہِ بچن دِوان۔ أسۍ حظ ٲسۍ روزان صحت بنٛد، أسۍ نہ حظ زانہن یِم دگ تہٕ دٲدۍ کینٛہہ، أسۍ حظ ٲسۍ روزان سٮ۪ٹھاہ تندرست۔ ڈگری پتہٕ حظ دوٚپ مےٚ مما میں کچھ کرنا چاہتی ہوں، بہٕ چھَس دپان یہِ شیر دِمہٕ ہا بہٕ پننِس قومس، پننٮ۪ن یِمن یُس لۄکُٹ یوٗتھ وٕنکٮ۪نس چھُ تِمن دِمہٕ ہا بہٕ، تِم تہِ کرہن، تِمن تہِ روزِ ہے صحت تہِ۔ تہٕ أمۍ حظ مےٚ دوٚپمَس ہسا یہِ چھنہٕ کانٛہہ غلط کٲم، یہِ چھِ بڑٕ اصل کٲم، یہِ چھِ بڑٕ بہتریٖن کٲم، ادٕ کر کینٛہہ پرواے چھُنہٕ۔ أمِس حظ دیُت مےٚ پوٗرٕ سپورٹ تہٕ کوٚر حظ اَمہِ شیرٕ سٹارٹ، تہٕ شُکر الحمدللہ اتھ حظ آو اسہِ واریاہ ویو، لُکو حظ کوٚر یہِ واریاہ پسند۔ روحاب کشمیر میں ایک بڑا فوڈ پروسیسنگ یونٹ قائم کرنے کا ارادہ رکھتی ہیں اور روایتی کشمیری ڈشیں برآمد کرنے کا ویژن بھی رکھتی ہے۔ کشمیری کھانے نہ صرف ملک کی دوسری ریاستوں میں بلکہ بیرون ممالک میں بھی کافی مقبول ہیں۔ روحاب مستقبل میں مربع اور قلقند جیسے کچھ اور کھانوں کو بھی متعارف کروانا چاہتی ہیں۔ میں اس کو ایکسپورٹ کرنا چاہتی ہوں، اور نہ کہ صرف پورے کشمیر میں اس کو رکھنا سرو کرنا چاہتی ہوں، آؤٹ سائڈ کشمیر جو انڈیا میں وہاں پہ بھی بھیجنا چاہتی ہوں، اور آؤٹ سائڈ انڈیا بھی بھیجنا چاہتی ہوں۔ اور فار دیٹ پرپز آئی ہیو ٹو انسٹال اے انڈسٹریل یونٹ اینڈ آئی وانٹ دا لارجسٹ انڈسٹریل یونٹ ان کشمیر انشاءاللہ۔ اور میں ساتھ ہی یہ بھی کہنا چاہوں گی کھین خوردن بائی روحاب کے انڈر
सिर्फ ये एक ही प्रोडक्ट नहीं है. Shahi Sheera is just one product which we have introduced with, and we had this another product Queen's Jam, behi murabba जिसको बोलते हैं, which is again prepared with traditional recipe. तो वो जो है वो हमारा out of stock हो गया था. It was just a trial to see how it works. रुहाब दीगर खवातीन के नाम अपने पैगाम में कहती हैं कि अगर वो किसी चीज का ख्वाब देख रही हैं तो उन्हें इसके हुसूल के लिए भरपूर कोशिश करनी चाहिए. कामयाबी की राह में रुकावटों को कभी आड़े नहीं आने देना चाहिए. न्यूज़ 18 के लिए श्रीनगर से परवेज भट्ट की रिपोर्ट. ऑल माइग्रेंट एम्प्लॉयज एसोसिएशन के मेंबरान जम्मू में 90 दिनों से एहतजाज पर है. सदर पनुन कश्मीर डॉक्टर अग्नि शेखर ने जम्मू में एहतजाज में शिरकत की. अग्नि शेखर ने कहा कि मरकज और यूटी हुकूमत की तरफ से बाकायदा इनकार कम्युनिटी की एक और नस्ल कुशी के मुतरादिफ होगा. उन्होंने कहा कि मुलाजमीन के मुतालबात को हल करना आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाने का बेहतरीन तरीका होगा. पनुन कश्मीर के रहनुमा का कहना है कि वादी से मुलाजमीन की मुंतकली का मुतालबा दुरुस्त है और मरकजी हुकूमत को फौरी तौर पर इस पर कोई फैसला लेना चाहिए. पूरे देश के कॉन्सेप्ट में देखें तो ये आज़ादी का अमृत महोत्सव चल रहा है, यानी हम 75वां साल आज़ादी का मना रहे हैं. और इसी आज़ाद भारत में देश के लिए मर मिटने वाली कम्युनिटी जो 32 साल से सड़कों पे हैं, उनके बच्चे 90 दिन से यहाँ अपनी जस्ट एक मांग दोहराने के लिए हैं कि हमको तब तक रिलोकेट करिए कश्मीर घाटी से बाहर जब तक कि वहाँ हालात पूरी तरह से ठीक ना हो टू आवर सेटिस्फैक्शन एंड बिलीफ. एक और सरकार इस पर वही पॉलिसी जो 90 के दिनों से हमने देखी, नेगलेक्ट करने की, अनदेखा करने की, अनसुना करने की, वही जारी किए हुए हैं. ऐसा लगता है कि जैसे हमारे ये बच्चे गवर्नमेंट को दुनिया भर को भरमाने के लिए, गुमराह करने के लिए कि कश्मीर में अब हालात ठीक हो गए, इनको होस्टेज रखा जा रहा है. एंड ये इशू उसी का हिस्सा भी है. इनकी रिलोकेशन मेरी ही बात को, पनुन कश्मीर की ही बात को जस्टिफाई इंडिकेट करता है कि वहाँ हालात वो नहीं है जो आप बता रहे हो. इसलिए सियासी रंगत वंगत की बात नहीं है. हमने कौन से वोट लेने इनसे या हमने कौन से इलेक्शंस में उड़ना है, ऐसा कुछ नहीं है. सवाल यह है कि कश्मीरी हिंदुओं के साथ जो हुआ, नरसंहार हुआ, उस नरसंहार को सामने किया जाए और उस नरसंहार को दबाने ना दिया जाए, उसको डिनाई करने ना दिया जाए. उसको पलटने के लिए समाधान स्वरूप जो हम कहते हैं ये है, और सरकार क्या कहती है वो कुछ मुंह नहीं खोलती है. 10,000 करोड़ रुपए के यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट के मुबैना घोटाले की जांच कराने का आम आदमी पार्टी ने मुतालबा किया है. आम आदमी पार्टी तर्जुमान डॉक्टर नवाब नासिर ने कहा कि पीडीपी और बीजेपी की साबिका मखलूत हुकूमत भारी रकम के इस्तेमाल से मुतल्लिक सर्टिफिकेट मरकज को पेश करने में नाकाम रही. सीएजी की एक रिपोर्ट है, मंडे आई है, उसमें यह बताया गया है कि 10,000 करोड़ की हमारी यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट्स नहीं आई है. और ये यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट्स जो हमारी नहीं आई है ये 2018, 2019, 2020, 21 और 22 की है. 2018-19 में ऑलमोस्ट 1,400 यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट्स नहीं आई हमारे. और जो ये 1,400 यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट्स नहीं आई है, दिस इज रिजल्टिंग टू द अमाउंट ऑफ 5,725 करोड़. यानी 5,725 करोड़ कहाँ इस्तेमाल हुए हैं 2018 और 19 में, वो आज तक हमें पता ही नहीं है. अक्सर ऐसी चीज़ें हमारी डोमेन में आती नहीं है, आम आदमी की डोमेन में आती नहीं है. दूसरा 2019 और 2020 में 345 यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट्स आज तक ऑडिट जनरल के पास नहीं पहुंची है. और उसका अमाउंट जो बनता है वो है 1,248 करोड़. अगर हम बात करें यहां पे 2020-21 की, 3,215 यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट्स हैव नॉट रीच्ड टू ऑडिटर जनरल, which is amounting to around 3,103 rupees. अब मैं आपको यह समझाना चाह रहा हूं, जब भी पैसा आता है, पैसा आने के बाद वो पैसा यूटिलाइजेशन के बाद ऑडिटर जनरल को उसकी रिपोर्ट जाती है, यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट जाती है, हाँ हमने ये यूटिलाइज किया है. ये सिर्फ यहीं पे नहीं रुकता है.
मंडे को जो रिपोर्ट सबमिट होती है उसमें ऑडिटर जनरल बहुत क्लियरली बताते हैं कि जिस जिस जगह पे ये पैसा खर्च करना शुरू हो गए हैं अब उसको आप रोक दीजिए। मैं आपको सरल भाषा में समझाना चाहता हूँ, उसका मतलब ये हो गया कि हमारे जो काम शुरू हुए हैं वो काम कहीं ना कहीं रुक जाएंगे। आम आदमी पार्टी के लीडर तरनजीत सिंह घटोनी ने जम्मू में इल्जाम लगाया कि जम्मू कश्मीर हुकूमत 10,000 करोड़ रुपए की तफसीलात और जवाबदेही फराहम करने में नाकाम रही। उन्होंने मामले की फौरी जांच कराने का मुतालबा किया। ये 10,000 करोड़ 76,58,000 रुपए है और उसमें ये आपको आउटस्टैंडिंग आ रही है 2021 मार्च तक। तो मैं समझता हूं ये बड़ा सीरियस ऑब्जर्वेशन आई है। तो यहां आपने शहर की सड़कें बेच दी, सब कुछ बेच दिया, माइनिंग बेच दी, लिक्कर माफिया लाया, उसके बावजूद आपका 10,000 करोड़ का अता पता ही कुछ नहीं लग रहा कि कहां गया है।